योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका
सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता ओम विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्व गुरु सत्य नित्य गुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट विश्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा ओम सर्वानुभू ओम विश्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधारा जीवनपति ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक ओम सच्चिदानंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वत्सोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు
అందరికీ వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామः. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మంచిగా మాట్లాడండి, ప్రేమతో మాట్లాడండి, సహృదయంతో మాట్లాడండి, ప్రీతిపూర్వకంగా మాట్లాడండి, మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, మంచి మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, ప్రేమతో ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, హితం కొరకు, మేలు కొరకు ఉపదేశాలు ఇవ్వండి. కోరుకోవాలి, తల్లి నుంచి అయినా, తండ్రి నుంచి అయినా, గురువు నుంచి అయినా, ఉపదేశకుల నుంచి అయినా, విద్వాంసుల నుంచి అయినా ఇదే కోరుకోవాలి. విద్వాంసులు మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి, ధర్మోపదేశాలు, వేదానుకుల ఉపదేశాలు, అందరికీ హితాన్ని కలిగించే ఉపదేశాలు మంచిగా చెప్పండి. మన కోపమస్తుడు అంటాం, మంచిగా మాట్లాడు, సరిగా మాట్లాడంట, సరిగా మాట్లాడాలి, మంచిగా మాట్లాడాలి, ప్రేమతో మాట్లాడాలి, సహృదయంతో, మంచి హృదయంతో మాట్లాడాలి, మిత్రభావంతో మాట్లాడాలి. మిత్రుని హితాన్ని కోరుకుంటాం, అప్పుడే మిత్రులం అవుతాం. మంచిగా మాట్లాడాలి, మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. రాజు కూడా ప్రజలకు మంచినే చేయాలి, మంచి శాసనాలి, మంచి చట్టాలి, మంచి రాజ్యాంగం ఉండాలి, అందరికీ మేలు చేసే ఎటువంటి పక్షపాతం లేని రాజ్యాంగం ఉండాలి. అటువంటి చట్టాలు, శాసనాలు, కట్టుబాట్లు, నియమాలు, నిబంధనలు ఉండాలి, అటువంటి విధానాలు ఉండాలి, అటువంటి వ్యవస్థలు ఉండాలి. ఇంట్లో కూడా అందరూ మంచిగానే మాట్లాడుకోవాలి, ప్రేమతో మాట్లాడుకోవాలి, ఒకరి హితాన్ని ఒకరు కోరుకోవాలి, ఒకరినొకరు రక్షించుకోవాలి. సరిచేయడం తప్పు కాదు, సవరించడం తప్పు కాదు, కానీ ప్రేమతో, ప్రీతితో, తల్లి ప్రేమతో, అమ్మ ప్రేమతో, అమ్మ లాంటి ప్రేమతో, అమ్మ తిట్టినా, మందలించినా, కొట్టినా అందులో ప్రేమే ఉంటుంది, హితమే ఉంటుంది. అమ్మ కొట్టినా, తిట్టినా మళ్ళీ ప్రేమిస్తుంది, లాలన పాలన అన్ని చేస్తుంది, దగ్గరకు తీసుకుంటుంది, రక్షించుకుంటుంది, ప్రాణాలను కూడా ఇస్తుంది అమ్మ. అటువంటి ప్రేమ ఉండాలి రాజుకైనా, విద్వాంసునికైనా, గురువుకైనా, ఎవరికైనా. మిత్రులు శత్రు యొక్క హితాన్నే కోరాలి. శత్రువుకు ఉపదేశం ఇచ్చినా మంచి ఉపదేశం ఇవ్వాలి. శత్రు కూడా సంస్కరింపబడాలి, సరిదిద్దబడాలి, మారిపోవాలి శత్రువు కూడా. అటువంటి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. ప్రజలకు కూడా రాజుతో అలాగే ఉండాలి, పిల్లలతో పెద్దలు, పెద్దలతో పిల్లలు అలాగే ఉండాలి, కలిసే ఉండాలి. సరి అయిన మార్గదర్శనం, మంచి దారి చూపాలి, ఇవ్వాలి, తీసుకోవాలి, మేలు కొరకే ఇవ్వాలి, మంచి కొరకే ఇవ్వాలి, సుఖం కొరకే ఇవ్వాలి, సరైన పద్ధతులు ఇవ్వాలి, ధర్మపూర్వకంగా ఇవ్వాలి, ధర్మపూర్వకంగానే గ్రహించాలి. ఇచ్చినా తీసుకున్నా ధర్మాన్ని పాటించాలి. రాజు ఇటువంటి వ్యవస్థలు చేసి పెట్టాలి. రాజు యొక్క బాధ్యత, కర్తవ్యం ఏర్పాటు చేయాలి.
ప్రజల కోసం, ఇంట్లో కూడా పిల్లల కోసం, తల్లిదండ్రులు ఇటువంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి. రాజు మాతాపిత, రాజు అన్ని, రాజు భ్రాత కూడా, త్రాత రక్షకుడు కూడా రాజు. రాజు భగవంతుని గుణాలను నింపుకున్న వాడై ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి, వేద విద్వాంసుడై ఉండాలి, ప్రజల గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలి, ప్రజల కష్టాలు ఏమిటో సుఖాలు ఏమిటో బాగోగుల గురించి బాగా అర్థం చేసుకుని ఉండాలి రాజు. అప్పుడే రాజు, అప్పుడే అమ్మ, అప్పుడే నాన్న, అమ్మ అయినా నాన్న అయినా ఎవరైనా వేరే ఎవరైనా పరస్పరం ఇలాగే ఉండాలి. అది మానవత్వం, మనిషి తత్వం, మానవ లక్షణం, మనిషి లక్షణం. పరమాత్మ చేస్తున్నది అదే, పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ అదే, పరమాత్మ యొక్క వ్యవహారం అదే. ఇదే వ్యవహారం. పరమాత్మ అన్ని చేస్తారు హితం కొరకు, అందరి హితం కొరకు, అన్ని ఆత్మల హితం కొరకు, అన్ని ప్రాణుల హితం కొరకు, మేలు కొరకు, సురక్ష కొరకు, సుఖం కొరకు మంచి ఉపదేశాలు ఇస్తూనే ఉంటారు, అంత ప్రేరణ చేస్తూనే ఉంటారు. భగవంతుని ఏ ప్రేరణ అయినా, ఏ ఉపదేశమైనా, ఏ సందేశమైనా, ఏ ఆదేశమైనా ఆత్మల యొక్క ఆనందం కొరకే, బంధనాలను దూరం చేయడం కొరకే, బంధన విచ్ఛిత్తి జరగాలి, దుఃఖ నివృత్తి, సుఖప్రాప్తి కొరకే. ఆ గుణాన్ని నింపుకోవాలి, పరమాత్మ యొక్క గుణాన్ని నింపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, కనీసం ఒక గుణాన్ని నింపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, పక్షపాతం లేకుండా. వేడుకోవాలి, విద్వాంసులను వేడుకోవాలి, గురువులను వేడుకోవాలి, రాజును వేడుకోవాలి. ఇలా ఉండాలి. అటువంటి రాజుని రాజుగా స్వీకరించాలి. అటువంటి మిత్రులు ఉండాలి, అటువంటి విద్వాంసులు ఉండాలి, అటువంటి ఉపదేశకులు, ప్రచారకులు ఉండాలి. అప్పుడే మానవ సమాజం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతుంది. మంచిగా మాట్లాడండి, అచ్చావద, అచ్చా బోలో, హిందులో అచ్చా బోలో అంటారు, అచ్చా కహో, మంచిగా మాట్లాడండి. ఓ అగ్నే, ఓ విద్వాంసుడా, మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి. అచ్చావద, ఇహ, ఇక్కడ, ఇప్పుడు మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, మంచిగా మాట్లాడండి ప్రేమతో. సుమన, మంచి మనస్సుతో, మంచి హృదయంతో. సుమన, సుహృద్భావంతో, మంచి భావనతో, మంచి హృదయంతో ఇవ్వండి. ఎవరైతే ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తారో, రాజు ప్రజల పట్ల ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తే ఆ రాజు తప్పకుండా గెలుస్తాడు. సహస్ర అజిత్, వేలాది యోధలను, వేలాది శత్రువులను కూడా గెలుస్తాడు. సహస్రజిత్ అవుతాడు, విశ్వజిత్ అవుతాడు, రారాజు అవుతాడు, చక్రవర్తి అవుతాడు. ఈ వ్యవహారం కనుక ప్రజల పట్ల ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తే అటువంటి వారే రారాజులు అవ్వాలి, అటువంటి వారే చక్రవర్తులు అవ్వాలి, ఈ భూగోళాన్ని ఏలాలి. సహస్రజిత్, విశ్వజిత్, సత్యజిత్ అయిన వాడే విశ్వజిత్ అవ్వగలుగుతాడు. సత్య, అది కూడా సత్యవాణి ద్వారానే. స్వాహ సత్యయ వాణ్య, సత్యమైన వాణి ద్వారా, వేదవాణి ద్వారానే సాధ్యం ఇదంతా. సహస్రజిత్, విశ్వజిత్. ముందు సత్యజిత్ కావాలి, సత్యాన్ని జయించాలి. సత్యప్రియుడు కావాలి, సత్యప్రియ, సత్యజిత్, సత్యపతి. సత్యపతి అయితేనే విశ్వపతి అవుతాడు, విశ్వాన్ని ఏలవచ్చు. పరంపిత పరమాత్మ సత్యపతి, సత్యజిత్. అందుకే పరమాత్మ విశ్వజిత్, విశ్వపతి. పరమాత్మ సత్యజిత్, శత్రుజిత్ కూడా, శత్రుంజయుడు, శత్రుంజయ. సంజయుడు, సంజయుడు శత్రుంజయుడు అవుతాడు. సరిగా జయించేవాడు, మనసును జయించినవాడు. సరిగా మనసును జయించాలి, సంజయుడు కావాలి. సరిగా జయిస్తేనే
శత్రుంజయుడు అవుతాడు, విశ్వజిత్ అవుతాడు, సత్యజిత్, సత్యయ వాణ్య స్వాహ. అప్పుడే ధనదా అవుతాడు, ధనాన్ని ఇచ్చేవాడు, ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు, ఐశ్వర్య దాత అవుతాడు రాజు. అసహాయ అసహాయ రాజు ప్రజల ప్రజల మెప్పును పొందితే, ప్రజలను గెలిస్తే, ముందు ప్రజల హృదయాన్ని గెలిచిన వాడు అటువంటి రాజు. ఇతరులకు కాదు, ఏ సహాయం లేకుండానే, వారి వీరి సహాయం లేకుండానే, అసహాయ సన్ అసహాయుడవుతూ, ఎవరి సహాయం పొందకుండానే, అవసరం లేకుండానే, సహస్రం యోధున్ జేతుముశీల, వేలాది యోధులను జయించే శక్తివంతుడు అవుతాడు. ప్రజల మద్దతు ఉన్నప్పుడు, ప్రజల సహకారం ఉన్నప్పుడు, ప్రజాబలం ఉండాలి. ఇప్పటి నాయకులకు కూడా అదే, ప్రజాబలం ఉంటే నాయకుడు అవుతాడు, మంత్రి అవుతాడు, ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు, ప్రధానమంత్రి అవుతాడు. ప్రజాబలం కావాలి, ప్రజలే గెలుచుకోవాలి, ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకోవాలి. అదంతా ఇప్పుడు సాధ్యం? ప్రజలను రక్షించినప్పుడు, ప్రజలతో వ్యవహారం సరిగా చేసినప్పుడు, మంచి ఉపదేశం ఇచ్చినప్పుడు, మంచి చేసినప్పుడే, ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా. అందుకే మంచిగా మాట్లాడండి. అచ్చావద, హే అగ్నే, ఓ అగ్ని, ఓ విద్వాంసుడా, ఓ రాజా, అచ్చావద ఇహ, ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఈ వ్యవహారంలో అచ్చావద, సమ్యక్ వద, సరిగా చెప్పండి, సత్యం ఉపదేశ, సత్యాన్ని ఉపదేశించండి. అచ్చావద ఇహ అస్మిన్ సమయ, ఈ సమయంలో, ఈ సందర్భంలో, ఈ వ్యవహారంలో మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి. ఏ వ్యవహారంలోనైనా మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. పిల్లలకైనా, తండ్రినైనా, గురువైనా, ఎవరైనా అవసరం, అదే అవసరం. మంచి ఉపదేశాలు అవసరం. మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి. మంచి ఉపదేశాలను కోరుకోండి, మంచి మార్గాన్ని కోరుకోండి. మంచి లక్ష్యం పొందడానికి, మంచి గమ్యం చేరుకోవడానికి, మంచి మార్గం, మంచి ప్రయాణం చేయాలి. సరిగా ప్రయాణం చేయాలి, చేరుకోవాలి కదా. చాలా సరళమైన శబ్దాలతో ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. సరిగా చెప్పండి, సరిగా మాట్లాడండి, సరైన ఉపదేశాలు ఇవ్వండి. అచ్చావద. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 28వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 9వ అధ్యాయే 28తమం మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి తాపస ఋషి. మంత్రం అగ్నే అచ్చావద ఇహ నః ప్రతి నః సుమనా భవ ప్ర నో యచ్చ సహస్రజిత్ త్వం హి ధనదాః అసి స్వాహ. ఋషి అగ్నే ఇత్యస్య తాపస ఋషి. దేవత అగ్నిః దేవత. ఛందస్సు భురిక్ అనుష్టుప్ ఛందః. స్వరం గాంధారః స్వరః. మంత్రం ఉపదేశం. పునః స రాజా కిం కిం కుర్యాత్ ఇత్యాహ. మళ్ళీ ఆ రాజు, ఇంతకుముందు రాజు గురించి చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం. ఆ రాజు ఇంకేమేం చేయాలి, ఎలా వ్యవహారం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశాన్ని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. రాజు రాజ్య సౌమనస్యం ఏవ రాష్ట్రస్య సర్వ సుఖ సాధకం ఇతి అతః తద్ ఆవశ్యకతాం వర్ణయతి. రాజు సౌమనస్యం, మంచి మనస్సుతోనే, రాష్ట్రం యొక్క సర్వసుఖం కొరకు, సర్వ సుఖ సాధకుడు ఇవ్వాలి. నిజానికి రాజే రాష్ట్రం యొక్క, రాజ్యం యొక్క, దేశం యొక్క సర్వ సుఖ సాధకుడు. కాబట్టి అవసరం, ఇది అవసరం అని పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు ఈ మంత్రానికి వివరణ రాస్తూ చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఉపదేశానికి వివరణ. రాజ్య సౌమనస్యం ఏవ,
రాష్ట్రస్య సర్వ సుఖ సాధకం ఇది అతః తద్ తద్ ఆవశ్యకతాం వర్ణయతి. ఈ ఆవశ్యకత, ఈ అవసరం గురించి చెప్పడం జరిగింది రాజు యొక్క వ్యవహారం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు, పదచ్ఛేదం, తర్వాత పదపాఠం, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదపాఠం, సంధి విచ్ఛేదం. అగ్నే అచ్చ వద ఇహ నః ప్రతి నః సుమనా ఇతి సుమనాః భవ ప్ర నః యచ్చ సహస్రజిత్ ఇతి సహస్రజిత్ త్వం హి ధనదా ఇతి ధనదాః అసి స్వాహ. ఈ శబ్దాలు ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం అగ్నే అచ్ఛావదేహ నః ప్రతినః సుమనా భవ ప్రణో యచ్చ సహస్రజిత్వం హి ధనదా అసి స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం అగ్నే అచ్చా వద ఇహ నః ప్రతి నః సుమనా భవ ప్ర నః. నో అంటే అది విసర్గ నః. ప్ర నః యచ్చ సహస్రజిత్ త్వం హి ధనదాః అసి స్వాహ. ఈ శబ్దాలు, ఈ శబ్దాలకు, ఈ పదాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పిన ప్రామాణిక అర్థాలు. అగ్నే విద్వన్, ఇది సంబోధన. అగ్ని అంటే విద్వాంసుని కూడా అగ్నిని సంబోధిస్తారు. అగ్ని అంటే విద్వాంసుడు, సూర్యుడు, భగవంతుడు, అగ్ని, ఎన్నో అర్థాలు వస్తాయి. అగ్ని అంటే జ్ఞానం కూడా. మనం ఇక్కడ రాజు, ప్రజలు, రాజ్యం, వ్యవస్థలు, ఆ రాజ్యంలో విద్వాంసులు, ఉపదేశకుల గురించి వర్ణన ఉంటుంది కాబట్టి అగ్ని అంటే విద్వాన్, అగ్ని అంటే రాజును కూడా తీసుకోవచ్చు. అగ్ని అంటే రాజు కూడా అగ్ని, అగ్ని గుణాలు కూడా రాజులో ఉంటాయి, ఉండాలి. అగ్ని విద్వన్ అచ్చ. అచ్చ అనేది అందరూ వినే మాటే, అది హిందీ కాదు, ఉర్దూ కాదు. అచ్చ అనేది సంస్కృతం. అచ్చ సమ్యక్ నిపాతస్య చ, అష్టదేశ సూత్రం చెప్పినారు. 6, 3, 136. ఇది సంహితాయాం దీర్ఘ. అచ్చ అనేది మంత్రంలో దీర్ఘం ఉంది. అచ్చావద, దానికి అచ్చ దీర్ఘం ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సంహితాయాం, ఈ సంహిత అచ్చావద, ఈ మధ్యలో సంధిలాగా తీసుకుని, అంటే సంధి చేసేటప్పుడు అచ్చ అయింది. నిజానికి అచ్చ వేరు, వద వేరు, రెండు కలిపితే సంధి. అచ్చావద. సంహితాయాం దీర్ఘ, దీర్ఘం అవుతుంది. మన మాటలో కూడా ఇటువంటి దీర్ఘాలు వస్తాయి, శబ్దాలలో కూడా. వద సత్యం ఉపదేశ, సత్యాన్ని ఉపదేశించండి. సమ్యక్, అచ్చ అంటే సమ్యక్ సరైనటువంటి, వద సత్యోపదేశాన్ని ఇవ్వండి, సరిగ్గా సత్యోపదేశాలు చేయండి, చెప్పండి. ఇహ అస్మిన్ సమయ, ఈ సమయంలో, ఈ సందర్భంలో, ఇక్కడ. ఇదా ఇహ అంటే ఈ జన్మలోని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇహ ఈ జన్మలో మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, సత్యమైన ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, చెప్పండి. అస్మిన్ సమయే నహ అస్మాన్ ప్రతి, మా పట్ల. నహ అస్మాన్ ప్రతి, మా పట్ల, మా గురించి. నహ అస్మాన్ మళ్ళీ మాకు, సుమన లేదా మా పట్ల. సుహృద్భావ భవ అవ్వండి, సుహృద్భావులు అవ్వండి. ఓ విద్వాంసుడా, మా పట్ల సుహృద్భావులు, మీరు మా పట్ల మంచి హృదయం గల వారుగా ఉండాలి. సుహృద్ అంటే మిత్రుడే అర్థం. మైత్రీ భావన ఉంచుకోవాలి. మైత్రీ భావన ఉన్నటువంటి హృదయం గలవారు అవ్వండి. భవ అవ్వండి. ప్ర మంచిగా, ప్రకృష్టంగా. నహ అసమభ్యం మా కొరకు. నహ శబ్దములో అన్ని విభక్తులు సుమారుగా వస్తాయి. అస్మాన్ ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. ఇక్కడ నహ చతుర్థి విభక్తి బహువచనం. నహ అస్మభ్యం మా కొరకు. యచ్చ ఇవ్వండి.
దేహి, నహ అస్మభ్యం, యచ్చ దే దేహి, ఇవ్వండి, పొసగండి. సహస్రజిత్ అసహాయ సన్ సహస్రం యోధ్రీన్ జేతుం శీల. అసహాయులు అంటే ఎవరి సహాయం పొందకుండానే, అవసరం లేకుండానే అలా అవుతూ సహస్రం వేలాది యోధులను జయించే స్వభావం గలవాడు అవ్వాలి మీరు. అంటే ఇది రాజును ఉద్దేశించి చెప్పడం. అక్కడ రాజు విద్వాంసుడై ఉండాలి. రాజుని ఏ విధంగా కోరుకోవాలి మనం, రాజు అలా చేయాలి. లేదా అటువంటి వ్యవహారం చేసేవారు ఎవరైతే ఉంటారో, మంచిగా మాట్లాడేవారు, మంచి ఉపదేశం ఇచ్చేవారు, మంచి మిత్రభావనతో ఎవరైతే ఉపదేశాలు ఇస్తారో, వ్యవహారం చేస్తారో, వారికి ప్రజాబలం ఉంటుంది, మిత్రబలం ఉంటుంది, బంధువుల బలం ఉంటుంది, అందరి బలం ఉంటుంది. అప్పుడు శత్రులు, వేలాది శత్రులు ఉన్నప్పుడు కూడా గెలుస్తాం. ఎందుకంటే మన బలం మనకుంది, మనకు ప్రజాబలం ఉంది. రాజుకు ప్రజాబలం ఉండాలి. రాజుకైనా, విద్వాంసునికైనా, ఎవరికైనా, ప్రచారకులకు కూడా. ప్రచారకులు ప్రజల యొక్క హృదయాలను గెలుచుకుంటే, వారిని మిత్రులుగా మార్చుకుంటే, ప్రచారకుడైనా, విద్వాంసుడైనా, గురువైనా, ఉపదేశకుడైనా, ఎవరైనా జనబలం అవసరం. ధనబలం కంటే జనబలం ముఖ్యం. అటువంటి వారు గెలుస్తారు, శత్రువును గెలుస్తారు, సహస్రజితులు అవుతారు. అసహాయ సన్ సహస్రం యోధ్రీన్ జేతుం శీల. త్వం నీవు, హి ఖచ్చితంగా, లేదా ఎందుకంటే. దానివల్ల ఏమవుతుంది అలా చేస్తే? ధనదా ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. విద్యతో ఐశ్వర్యవంతులు, ధనముతో, సంపత్తితో ఐశ్వర్యవంతులు. ధనదాహ ఐశ్వర్య దాతలు అవుతారు. దా ఇచ్చేవాడు, ధన, ధనం, దాహ దాత, ఐశ్వర్యదాత, ధనదాహ ఐశ్వర్యదాత అవుతారు. అసి మీరు అయి ఉన్నారు. స్వాహ ఇది స్వాహ. దేని ద్వారా? సత్యయ వాణ్య, సత్యమైన వాణి ద్వారా అవుతారు. సత్యవాణి ఎవరు? వేదమే సత్యవాణి. ఈశ్వర్యవాణి, ఈశ్వరుని యొక్క వాణియే సత్యవాణి. సత్యవాణి ద్వారా ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. మన ఉపదేశాలు, మన వ్యవహారం, మన మధురంగా మాట్లాడడం అన్ని బాగున్నాయి, కానీ అబద్ధం, అసత్యం ఉంటే తప్పు. సత్యం బ్రియాత్ ప్రియం బ్రియాత్. సత్యం మధురంగా, ప్రియంగా చెప్పాలి. నబ్రియాత్ సత్యం ప్రియం, అప్రియంగా చెప్పకూడదు. కానీ అలా అని చెప్పేసి అసత్యాన్ని ప్రియంగా చెప్పకూడదు. మళ్ళీ చెప్పేది అసత్యం, మధురంగా, ప్రియంగా, తీయగా తీయగా చెబుతున్నాం. అసత్యాన్ని, అబద్ధాలను తీయగా చెప్పకూడదు. సత్యాన్ని తీయగా చెప్పాలి, కానీ అసత్యాన్ని తీయగా చెప్పకూడదు, మధురంగా చెప్పకూడదు, నమ్మించడానికి, మోసం చేయడానికి. కాబట్టి సత్యవాణ్య, సత్యవాణి ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఏదైనా సత్యవాణి ద్వారానే. సత్యమే గెలుస్తుంది. సత్యాన్ని గెలిపించాలి. ఎవరికి సత్యమే నిలబడుతుంది. నిలిచేది, గెలిచేది సత్యమే, కానీ గెలిపించాలి, వ్యవహారంలో చూపించాలి. సత్యమన్నా, ధర్మమన్నా మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుంది. అందుకే సత్య ధర్మాయ అన్నారు. సత్య ధర్మం కొరకే మన జీవనం. సత్య ధర్మ ప్రతిష్ట కొరకే. సత్య ధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేయాలి, స్థాపింపజేయాలి. అప్పుడు గెలుస్తాం. వారికి ఏ ఉపదేశమైనా, ఏదైనా సత్యోపదేశం ఉండాలి. అచ్చావద, సత్యోపదేశాలు, మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి. సుమణులు కండి, సుహృదులు కండి, మిత్రులు కండి, మిత్రులు అవ్వాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. శత్రువుని గెలవాలంటే ఇది ఉపాయం. రాజైనా, ఎవరైనా మంచిగా మాట్లాడండి, ప్రజల హృదయాన్ని గెలుచుకోండి. ప్రజాబలంతో, జనబలంతో అన్ని గెలుచుకోవచ్చు. జనం ఉంటే అన్ని ఉంటాయి. ఎక్కడైనా జనం ఉంటే ఆ బలం వేరు, ధనం కూడా వస్తుంది. మనం చూస్తుంటాం కార్యక్రమాల్లో జనం ఉంటే అందరూ ఒప్పుకుంటారు, ప్రభావితులు అవుతారు, సహకరిస్తారు. జనం లేకపోతే సహకరించరు. ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, ఆశ్రమంలో కానీ, ఎక్కడ కానీ జనం ఉంటేనే ప్రభావితులు అవుతారు. ఇచ్చేవారు ఇస్తారు, సాయం చేసేవారు సాయం చేస్తారు. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి సాయం చేయడం వేరు, కానీ 10 మంది కొరకు
శ్రమించే వారికి, త్యాగం చేసే వారికి ఎక్కువ సహకారం ఉంటుంది. అందరి మేలు కొరకు ఎవరైతే త్యాగం చేస్తారో, శ్రమిస్తారో, కష్టపడతారో, పురుషార్థం చేస్తారో అటువంటి వారికి సహకారం ఎక్కువ లభిస్తుంది. ఎక్కువ మందికి కొరకు సహకరిస్తే సాయం చేస్తారు, ఇంకా సాయం చేస్తారు. రాజైనా ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇది సూత్రం. 10 మంది కొరకు ఎవరైతే పనిచేస్తారో వారికి సహకారం కూడా ఉంటుంది. రాజైనా అంతే. గొప్ప రాజు ఎప్పుడు గొప్ప రాజు? ప్రజలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే, పెద్ద రాజ్యం ఉన్నప్పుడే, పెద్ద దేశం ఉన్నప్పుడే, ప్రజలు ఒప్పుకున్నప్పుడే, ఐశ్వర్యం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే, సాధనలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, అస్త్రశస్త్రాలు ఎక్కువ ఉంటే, బలం ఎక్కువ ఉంటే. ముందు ఏ బలం ఉండాలి? జనబలం. జనబలం ఎప్పుడు ఉంటుంది? మంచి వ్యవహారం ఉంటే, అందరి హితం ఉంటే, అందరి సుఖం ఉంటే, అందరు ఒప్పుకుంటే, అందరికి మేలు జరిగితే. అందుకే అచ్చావద, మంచిగా మాట్లాడండి, మంచి ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, సత్యోపదేశాలు ఇవ్వండి. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్వయం. హే అగ్ని, ఓ అగ్ని, ఓ విద్వాంసుడా, ఓ రాజా, త్వం ఇహ స్వాహ, నీవు ఇహ ఈ సమయంలో, స్వాహ సత్యవాణి ద్వారా, సత్యవాణ్య, నహ మా కొరకు, మా పట్ల, అచ్చవద మంచి ఉపదేశాలు, సత్యం ఉపదేశాలు చెప్పండి, ఇవ్వండి. నహ అస్మాన్ ప్రతి, మా పట్ల, సుమనాభవ సుమనులు కండి, మంచి హృదయం గలవారు అవ్వండి, అంటే మిత్రులు అవ్వండి. త్వం హి, నీవే, సహస్రజిత్ ధనద అసి, నీవే సహస్రజిత్తువు, నీవే ధనద. ఎవరి సహకారం లేకుండా, ఎందుకంటే జనబలం ఉంది కాబట్టి, ఇతరుల యొక్క, వేరే రాజుల యొక్క సహకారం లేకుండానే సహస్రజిత్, వేలాది యోధులను, శత్రువుని జయించేవారు, అటువంటి శోభంగల వారు అవుతారు. మీరే ధనద, ధనాన్ని ఇచ్చేవారు, ఐశ్వర్య దాత మీరు అసి అయి ఉన్నారు. తస్మాత్ కాబట్టి, నహ సుఖం, మా అందరికి సుఖం ప్రయచ్చ, సుఖాన్ని ప్రయచ్చ, ప్రకృష్టంగా ఇవ్వండి, సుఖాన్ని పంచండి. ఇది అన్వయం ద్వారా అర్థం. ఇప్పుడు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి భావార్థం, అంటే ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి భావం ఏమిటో, సారం ఏమిటో వారి ధ్యాన స్థితిలో వచ్చేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఏ భావార్థమైనా మహర్షి యొక్క బుద్ధి, వారి ధ్యాన స్థితి దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. శబ్దాలకు అర్థాలు వేరున్నట్టు అనిపిస్తాయి, కానీ ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి అసలు భావం ఏమిటి, లోతు ఏమిటో మహర్షి భావార్థం పేరుతో చెప్పడం జరుగుతుంది. అది ఏ మంత్రమైనా, ఏ భావార్థమైనా. ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం, ఈశ్వర ఆహ, ఈశ్వరుడు అంటున్నాడు. ఈశ్వరుని యొక్క ఉపదేశం అంటే, ఇక్కడ ఆహ అంటే ఈశ్వరుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు అని అర్థం. ఈశ్వర ఆహ, రాజా ప్రజా సేనా జనాన్, రాజా ప్రజా సేనా జనుల పట్ల ప్రతి ఎటువంటి వ్యవహారం ఉండాలో చెప్తున్నారు. రాజా పట్ల ప్రజల వ్యవహారం, ప్రజల పట్ల రాజు యొక్క వ్యవహారం. రాజా ప్రజా సేనాజన, సేనాపతి సైనికుల పట్ల వ్యవహారం కూడా ఎలా ఉండాలి? సదా సత్యం ప్రియం వదేత్, సదా ఎల్లప్పుడూ సత్యం చెప్పాలి, ప్రియంగా చెప్పాలి. సత్యము ప్రియవచనాలు చెబుతుండాలి, ఉపదేశిస్తుండాలి. తేభ్యో ధనం చ దద్యాత్, వారి కొరకు ధనం కూడా ఇవ్వాలి. రాజు కొరకు ప్రజలు పన్నుల రూపంలో ధనం ఇస్తారు, మళ్ళీ రాజు ప్రజలకు ధనం ఇవ్వాలి, సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి, సైన్యానికి అన్ని రకాల వ్యవహారాలు చేయాలి. ధనం ఇవ్వాలి రాజు, ఉంచుకోవడం కొరకు కాదు. రాజు తన సుఖం కొరకు, తన భోగ విలాసాల కొరకు ప్రజల యొక్క ధనాన్ని, ప్రజల కష్టార్జితమైనటువంటి పన్నుల రూపంలో ఇచ్చినటువంటి ధనం, వాటిని వాడుకోవడం కాదు, అందరి కొరకు. ధనం చ దద్యాత్, ధనం కూడా ఇవ్వండి. గృహిణ్యాత్, తీసుకోండి కూడా, ధనం ఇవ్వండి, తీసుకోండి. శరీర ఆత్మ బలం వర్ధిత్వ, శరీర బలాన్ని, ఆత్మబలాన్ని వర్ధన చేసుకొని, వృద్ధి చేసుకొని, పెంచుకొని, శరీర బలాన్ని పెంచుకొని, ఆత్మబలాన్ని పెంచుకొని, నిత్యం శత్రువుని జిత్వ, నిత్యం శత్రువులను ఓడించి,
లోపల శత్రువును బయట శత్రువును కూడా ఓడించాలి. నిత్యం శత్రువును జిత్వా ఓడించి ధర్మేణ ధర్మపూర్వకంగా ధర్మం ద్వారా ప్రజాహ పాలయ్యేది. ప్రజలను పాలించండి, రక్షించండి, పోషించండి. ఇది భావార్థం. మంచిగా మాట్లాడినప్పుడే, మంచి ఉపదేశాలు ఇచ్చినప్పుడే, మంచి వ్యవహారం చేసినప్పుడు ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. రాజు ప్రజల పట్ల మిత్రునిలాగా వ్యవహారం చేయాలి. ఇంట్లో కూడా అంతే, విద్వాంసుడైన అంతే, గురువైనా, ఎవరైనా, ఉపదేశకుడైనా, ప్రచారకుడైనా, ఎక్కడైనా ఈ వ్యవహారం అవసరం. ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తే బలమే బలం, అన్ని వస్తాయి, అన్ని లాభాలు. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం అగ్నే అచ్ఛావద ఇహ నః ప్రతి నః సుమనా భవ ప్ర నో యచ్ఛ సహస్రజిత్ త్వం హి ధనదాః అసి స్వాహ. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఏమి విన్నారు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. రాజు, అగ్ని అంటే రాజు, సూర్యుడు, విద్వాంసులు అని తెలుసుకున్నాను గురూజీ. ఇంకా సత్యమే తెలియజేయాలి, తర్వాత ప్రజా బలం కూడా ఉండాలి. సత్యం చెప్పకున్నట్టయితే అది మోసమైపోతుంది, అది కూడా ప్రియంగా చెప్పాలి. అసత్యాన్ని కూడా ప్రియంగా చెప్తారు, అలా చెప్పకూడదు అనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. కానీ అసత్యాన్ని ప్రియముగా చెప్పేవారే ఎక్కువ అయిపోయింది గురూజీ. కానీ సత్యానికి తక్కువ ఉంది ఆదరణ, అసత్యానికి ఎక్కువ ఉంది. నేను చూసిన దాంట్లో, విన్న దాంట్లో చెప్పగలుగుతున్నాను. కానీ ఈ మంత్రంలో మాత్రం మహర్షి తెలియజేస్తున్నారు, సత్యాన్ని చెప్పాలి, ప్రియంగా చెప్పాలి, దాన్ని కూడా అసత్యం చెప్పకూడదని అర్థమైంది గురించి. దానికి జనాదరణ మాత్రం కావాలి. అలాంటప్పుడే ఏదైనా చేయగలుగుతాము. ఓం నమస్తే గురించి. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏం విన్నారు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో అచ్చావదేహ ఒకటి, సుమనః ఈ పదాలు ఆకర్షిస్తున్నాయి గురుజీ. సత్యవాణిని ఎప్పుడు కూడా ఉపదేశం అనర్చాలి, సత్యాన్ని వినాలి, సత్యాన్ని భాషించాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక మిత్రభావం అనేది కలుగుతుంది. అంటే వాళ్ళని, సత్యం పలికే వాళ్ళని అసత్యము ఆ సమయంలో పై చేయి ఉన్నా కానీ సత్యమే గెలుస్తుంది కదా. ఎప్పుడైతే సత్యాన్ని పాటిస్తామో మిత్రభావం కలుగుతుంది. అలాగే పరమాత్మ సహాయం కూడా అన్ని విధాలుగా లభిస్తుంది. అందరూ కూడా మిత్రభావంతో ఉంటారు అని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాను గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. విద్వాంసుడైన ముఖ్యంగా ఈ మంత్రములో విశేషంగా సత్యము గురించి విశేషంగా చెప్పడం జరిగింది గురుజీ. అదే 10 నియమాల్లో 3 నియమాలు కూడా సత్యం గురించే మహర్షి ఉపదేశించారు. అదేవిధంగా ఈ సత్యాన్ని అగ్నే అచ్చవద, అదేవిధంగా సుమనః సహస్రజిత్తు, ధనదాహ, అదేవిధంగా స్వాహ. అంటే ఇక్కడ సత్యాన్ని పలికితే అతను సహస్రజిత్తు అవుతాడు. అదేవిధంగా మంచి సౌహృదయంతో మైత్రీ భావన కలిగి ఉంటాడు. ఐశ్వర్యాలని ఇచ్చేవాడై ఉంటాడు. మరి శత్రువులని నిర్మూలించి ధర్మంగా పరిపాలన చేయగలుగుతాడు. ఆత్మబలము, శరీర బలం కూడా పెంపొందించుకొని ఆ రాజ్యాన్ని బాగా పరిపాలన చేయగలుగుతాడు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏంటంటే సత్యమే
మొదట అత్యావద, చివరి స్వాహ సత్యవాణి. అంటే ఈ సత్యానికే ఎక్కువ ఈ మంత్రంలో ప్రాధాన్యతనిచ్చి సత్యం యొక్క గొప్పతనం ఎంత గొప్పదనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే జీ. ఓం. ఇంకా ఎవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, రాజు శత్రువుని జయించాలంటే ముందుగా తన సైనికుల్ని జయించాలి. సైనికులను జయించమంటే ఆ సైనికుడికి పట్ల 3 రకాలుగా వ్యవహరించాలి అని ఇచ్చారు. ఒకటి ధనదాహ, సుమన, అత్యావద. ధనదాహ అంటే ఆ సైనికులకి ఇవ్వాల్సిన జీతాలు సమయంలో ఇవ్వటం, వాళ్ళ కుటుంబ సంక్షేమాన్ని చూసుకోవటం, వీటన్నిటిని సరిగా సైనికులకు అందజేసినప్పుడు వాళ్ళతో మిత్రభావంగా మెలగటం, అలాగే వారితో సత్యంగా ప్రేమగా కలగటం. ఈ 3 విషయాల్లో రాజు సైనికుల హృదయాన్ని గెలిచినప్పుడు ఆ సైనికుల చేత శత్రువును గెలవగలడు అనేది విషయం. ఓం. సూచనలు. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఉదయం ఓంకారం, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థనోపాసన. ఎవరు అది కూడా వంతులు పెట్టుకోండి. ఎవరి తర్వాత ఎవరు అనుకున్నారు? నిన్న ఆదివారం నుంచే మారాలి. నిజానికి నిన్న కూడా కృష్ణారావు గారు చెప్పారు, మధ్యలో ధన సత్యనారాయణ గారు వచ్చారు. శనివారం వరకే, ఆదివారం నుంచి శనివారం వరకే కదా. మానేమ్మ గారు ఎవరి తర్వాత ఎవరు అది కూడా చెబితే ముందు. ఓంకారం ఏం అనుకోలేదు, అదే క్రమం పాటించవచ్చు. ఆత్మనివేదన క్రమమే పాటించవచ్చు. రేపెవరు? గురూజీ రేపంటే చెప్తాను. మంగళవారం నుంచి శనివారం వరకే. రేపంటే మళ్ళీ మంగళవారం కాదు, శనివారం వరకే. నిన్న ఈరోజు కృష్ణారావు గారు చెప్పారు, అయిపోయింది. రేపటి నుండి శనివారం వరకే ఒకరు, తర్వాత మళ్ళీ ఆదివారం నుంచి శనివారం కదా, అలా అనుకోండి. సామ్రాజ్యమ్మ గారు రేపటి నుండి శనివారం వరకు. ఇంకేమైనా సూచన? నమస్తే. ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఉచ్చారణ మార్చుకోవట్లేదు, ఎవరు అడగట్లేదు. కృష్ణారావు గారు చాలా తప్పులు ఉన్నాయి, మాట చెప్తున్నాను. మీరు పంపించండి, లేదా అతను మాట్లాడండి. చాలు పోతున్నాయి, చాలా తప్పులు వస్తున్నాయి. కృష్ణారావు గారు కాదు, అందరూ కూడా. అటువంటి గుర్తు చేస్తున్నాను కదా, మీరు వినిపించండి, ఎవరితో చెప్పండి. లేకపోతే అక్షరం చూసుకోండి. అక్షరం ఎందుకు చూసుకోవట్లేదు? పుస్తకం ముందర ఉంచుకొని అక్షరం చూడండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనం ఏ తప్పులు చేస్తున్నాము. ఒక్కొక్క అక్షరం చూసుకోండి. ఇప్పుడు కాదు, ముందుగానే, మధ్యాహ్నం ఎప్పుడైనా సమయం ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా వినిపించండి, లేదా నాకు వినిపించండి, రికార్డ్ చేసి పంపించండి. శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం ఉంది. ఎవరి ఉచ్చారణ శుద్ధంగా ఉంటుందో వారు ఉచ్చరించే ప్రయత్నం చేయండి. ఉచ్చారణ శుద్ధం లేకపోతే నేర్చుకోండి, అభ్యాసం చేసుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ బాగుండదు వ్యవహారం. ఏదో ఒకటి రెండో అది వేరే విషయం. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు లేదు, అందుకే అభ్యాసం చేసుకోవాలి, తప్పదు. ఎవరు ఉచ్చారణ బాగుంటుందో వారు మాత్రం ఉచ్చరించండి, లేకపోతే మిగతా చూడండి, అంతే. కానీ రికార్డ్ అవుతుంటాయి, వినేవాళ్ళు వింటుంటారు. అక్షరం చూసుకోవాలి. దీర్ఘాలు ఉన్నాయా లేవా, ఏ అక్షరం అది. ఇదే ముఖ్యం కాదు, ఏదైనా ఇంతే. ఇక్కడ ఉచ్చారణ ఎందుకంటున్నా అంటే శుద్ధంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. మనకు అలవాటు లేదు చిన్నప్పటి నుంచి, అయినా ఈ మార్గంలో ఉన్నాం కదా, వస్తున్నాం కదా. శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం ఉంది, ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. వర్ణోచ్చారణ శిక్ష కూడా చెప్పడం అయింది, అందులో బొమ్మల ద్వారా కూడా చూపించడం అయింది ఒక్కొక్క అక్షరం. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ బొమ్మలు పెడతాను,
చాలా శ్రమించి తపస్సు చేసి లక్ష్మణరావు గారు ఎంతో ఓపికతో ఓర్పుతో చాలా అందమైనటువంటి బొమ్మలు గీసి పెట్టినారు ఒక్కొక్క అక్షరం గురించి కూడా. మీ నాలుక ఎక్కడ స్పర్శిస్తే ఏ అక్షరం వస్తుంది, ఏ వర్ణం వస్తుంది, అన్ని కూడా ఉన్నాయి. ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ వయసులో, కానీ ప్రయత్నం చేయండి. మరి ఉచ్చరించాలంటే తప్పకుండా అవకాశం ఉండదు. కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే వస్తుంది, అదేం లేదు. మిగతా వారు కూడా ప్రయత్నం చేయండి, అభ్యాసం చేసుకోండి. అందరు ఈ మార్గంలో ఉన్నవారే బయట ప్రచారం చేస్తున్నారు, మంత్రోచ్చరణ చేస్తూనే ఉంటారు. వినేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఆర్య సమాజకులు అంటే సరిగా ఉండరు అని చెప్పి చెడ్డ పేరు వస్తుంది కదా. సరిగా మంత్రోచ్చరణే రాదు, మంత్రోచ్చరణ చేస్తారు, ఏదో చేస్తారు, చెడ్డ పేరు వస్తుంది. అంటే మన వలన మన సిద్ధాంతానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మన ధర్మానికి, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, ఆర్య సమాజానికి, వేదానికి. మనకు అలవాటు లేదు, మనకు అటువంటి వ్యవస్థ లేదు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వ్యవస్థ, అభ్యాసం చేసే వ్యవస్థ, అసలు ఆ ఆలోచనే రాదు మనకు. అభ్యాసం చేసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి, ఇంకా సాధన చేయాలి, ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి. ఊరికే బయటకు రారు. బాగా అభ్యాసం చేసుకుని బయట బాగా సాధన చేసి ట్రైనింగ్తో వస్తారు. అక్కడ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, వేరే మతాల్లో, వేరే విధానాల్లో. ఊరికే బయటకు అందరికి అవకాశం ఉండదు. గోవింద గారు ప్రయత్నం చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. ఏమీ లేదు, అక్షరాలు పుస్తకం ముందు పెట్టుకోండి, అక్షరాలు చూసుకోండి మొదలు. ఒక్కొక్క అక్షరం చెప్పండి, ఇదే రహస్యం. ఇది ఈ ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే అన్ని మన వ్యవహారాలు కూడా, ఈశ్వరోపాసన కావచ్చు, సంధ్య కావచ్చు, యజ్ఞం కావచ్చు, విధానం కావచ్చు, మన జీవన విధానం కావచ్చు, మన వ్యవహారం కావచ్చు. ఇదొక ఉదాహరణ. మార్చుకోవడం అవసరం ఉంది, మనల్ని మనమే సంస్కరించుకోవాలి, సరిదిద్దుకోవాలి. సహకరించేవారు సహకరిస్తారు. మనం పురుషార్థం చేస్తుంటే, ప్రయత్నం చేస్తుంటే, ప్రారంభిస్తే సహకరించేవారు సహకరిస్తారు. ముందు మీరు ప్రారంభించండి, ప్రయత్నం చేయండి, సాధన చేస్తుండండి, మాటి ప్రయత్నం చేయండి, అడగండి. వచ్చేసింది అనుకోకండి. మనం భ్రమలో ఉన్న ఆర్య సమాజకులం, మనకు వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాం, బయటకు వెళ్తే ఓడిపోతున్నాం. గమనించండి, బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడలేము. వేరే మతాల వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు మనకంటే ఎక్కువ సాధన చేస్తున్నారు. మన పుస్తకాలు, మన గ్రంథాలు, మన శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేస్తున్నారు లోతుగా, మనకంటే ఎక్కువ లోతుగా. వారు సాధన కూడా చేస్తున్నారు, మనకంటే మంచి ఉచ్చారణ చేస్తారు వారు, ఇతర మతాల వారు. మరి మనం ఎక్కడున్నాం? ఇది నా బాధ, ఇదే. మనం బయట ఓడిపోతున్నాం, ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం. కానీ ఇదే వ్యవహారం బయట చేస్తే ఎవరు ఒప్పుకోరు. మనకు క్రమశిక్షణ ఉండడం అవసరం, అందరికంటే ఎక్కువ క్రమశిక్షణ మనకు అవసరం ఉంది. మన బుద్ధిలో, మన మనసులో క్రమశిక్షణ ఉండాలి ముందుగా, వ్యక్తిగతంగా. వచ్చేసింది అనుకోకండి, ఒకసారి చూసుకోండి, అద్దంలో చూసుకోండి. అంటే శాస్త్రాలను ముందు పెట్టుకొని చూసుకోండి, మనం ఎక్కడున్నాం, ఎంత అర్థమైంది, ఏమి సాధిస్తున్నాం, ఏం ఆచరిస్తున్నాం చూసుకోండి ఒకసారి. ఎప్పుడు నేను గుర్తు చేస్తూనే ఉంటారు, నేను పాటిస్తున్నానా, నటిస్తున్నానా? అది ఏ వ్యవహారమైనా, నేను పాటిస్తున్నానా, నటిస్తున్నానా? అసలు అర్థమైందా? వచ్చేసిందా నాకు? అనుకోండి ఒకసారి, నాకు వచ్చేసిందా లేదా? అది ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ సర్టిఫికేట్ ఎవరు ఇవ్వాలి నాకు వచ్చిందని? ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? మనకు భక్తి ఉంది, వేదం పట్ల భక్తి ఉంది, ఈశ్వరం పట్ల భక్తి ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వచ్చేసిందని ఒక భ్రమలో ఉన్నాం మనం. ఆ భ్రమ నుంచి బయటకు రండి. చాలా నేర్చుకోవాలి, ఎన్నో నేర్చుకోవాలి. ఈరోజు మంత్రం వచ్చింది, అచ్చావద. మంచి మాటను కూడా రావట్లేదు మనకు. అచ్చావద రాసి పెట్టుకోండి, ఇది అచ్చావద. ఇందులో అయితే అచ్చా బోలో అంటారు. మంచిగా చెప్పండి, అచ్చా బోలో, అచ్చా కహో. శుభం. ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? నమస్తే అండి గురుగారు. అంతర్ముఖమే చెప్పండి, కళ్ళు మూసుకోండి. ఓం. ప్రారంభించండి.
చెప్పండి. అందరికీ నమస్తే. ముఖ్యంగా గురువు గారికి. నా పేరు దన్నాన సత్యనారాయణ, చీపురుపల్లి ఆర్య సమాజం. హే పరమేశ్వర, సమస్త జగదాధార, ఈ ప్రపంచాన్ని నిర్మించి ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఈ శరీరము, ఈ మనస్సు, ఈ బుద్ధి, అహంకారము అన్ని కూడా నీ నిర్మాణంలో జరిగాయి తండ్రి. సత్యవాక్య పరిపాలకుడవు, నాలో కూడా ఈ సత్యవాక్య పరిపాలన నియమానుసారంగా పలకగలిగితే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా నన్ను ఆశ్రయించి ఈ మార్గంలోకి వస్తారు తండ్రి. అలాగే ఈ వాక్య ఏదైతే ఈ సత్య ఈ పరిపాలన వాక్య పరిపాలన ఉందో దీని ద్వారా ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు తండ్రి. అలాగే నిన్ను కూడా సులువుగా జయించవచ్చు. ఏ ప్రభు, సంసారం అనే ఈ ప్రపంచంలో సత్య విద్యలు సేవించిన వారే భద్రత కాగలు అనుభవిస్తారు తండ్రి. హే ప్రభు, సమస్త మానవులు ఐశ్వర్యాన్ని వృద్ధి చేయాలంటే సత్యాన్ని, ధర్మాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలి తండ్రి. పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. చెప్పే తెలుసుకునే యోగ్యత ఉన్నప్పటికి కూడా అటువైపు నా అడుగులు ఎందుకో లేదు. అలాగే మంచి మంచి గురువులు లభించినప్పటికి కూడా వారి యొక్క అంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ ప్రయత్నం అయితే చాలా లోపం ఉంది తండ్రి. నాలో ప్రయత్నం చేస్తాననుకొని ఒక 100కి 10% చేసి 90% చేసినట్లుగా ఏదో గాంభీర్యంగా నేను గాంభీరత్వాన్ని ప్రయత్నించాను. నేను అహమని, నేను నాకే వచ్చింది, నేనే చేయగలను, నేనే అన్ని చేయగలను అనేసి ఈ నేనే అహంకారం అడ్డుపడి ఈ సత్యమనే ఏదైతే ఉందో దాన్ని విడిచిపెట్టేసి డాంబికంగా ఎన్నో విషయాలు, పనికిరాని విషయాలు ఎన్నో మాట్లాడుకుంటూ ఈ జీవితాన్ని నిస్వార్థంగా విడిచిపెడుతున్నాను తండ్రి. ఎంతటి మహోన్నతమైనటువంటి రథాన్ని ఇచ్చావు తండ్రి. ఈ రథములో నన్ను కూర్చుని పెట్టావు. దీని విలువ తెలుసుకోలేక, దీన్ని అరిషడ్వర్గాలను జయించగలను. నా వాక్కు, నా మనస్సులో ఉన్నటువంటి విషయాలు మనసులో ఒకటి అనుకుంటే వాక్ ద్వారా ఒకటి చెబితే చేసే పని ద్వారా వేరే, ఈ మూడు నాలో నాలో నిమిత్తమై ఉండట్లేదు తండ్రి. ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో అనుభవాలు, ఎన్నో కోరికలు, ఎన్నో ఈ సంసారం అనే జీవనంలో అసలు ఎన్నంటే చెప్పలేము తండ్రి. ప్రతిరోజు ఈతి బాధలు పడుతూ ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానములో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. కానీ ఆ ప్రయత్నం ఎలా చేయాలనేది ఆ లోపం ఉంది తండ్రి. ఆ లోపంలో కూడా ఈ సత్యమని ఈ వాక్కును పట్టుకొని ప్రయత్నం చేస్తే నిన్ను చేరగలను. తర్వాత మంది మార్బలాన్ని కూడా నేను ఎన్ని చెప్పినా నా మాటకు విలువ ఉండదు తండ్రి. నేను సత్యాన్ని పాటిస్తే తప్పనిసరిగా ఆ విలువ నాకు, ఈ సమాజానికి, మా గురువులకి, అలాగే నేను చేరుకోవడానికి ఒకటే మార్గం ఉంది. సత్యం వద. సత్యాన్ని పాటించి దాన్ని నేనే వద అంటే దాన్ని నేనే అడ్డంగా నిలబడి, నేనే ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తానో ఒక్కొక్క రోజు నేనే అడ్డంగా నిలబడి ఆ దారిని నేనే నరికేసుకొని మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రయత్నం అంతా వృధా అయిపోతుంది తండ్రి. ఆ వృధా కాకుండా ఇకనైనా ఈ ప్రయత్నములు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము నిన్ను చేరుకొని ఇక్కడ నేను అని ఒక రకమైనటువంటి నిన్ను చేరుకోవాలంటే ఎక్కడ చేరుకోవాలి? ఎక్కడికో కాదు, ఈ హృదయ ఆకాశములో నీవు కూడా ఉన్నావు తండ్రి. నిన్ను చేరుకోవడానికి సమస్త ప్రపంచాన్ని జయించాలంటే ఒక్క సత్యమని
ఆయుధం ఉంది. ఆ ఆయుధాన్ని పట్టుకొని ప్రయత్నం చేస్తే ప్రపంచాన్ని జయించగలడు. నేననే అహంకారాన్ని తగ్గించుకొని నిన్ను చేరుకోవడానికి అతి సులువైన మార్గము వేద మార్గము. ఈ మార్గములో ధరించి మోక్షమనే నావని అవరోధించి నిన్ను సునాయాసముగా చేరుకుంటాను తండ్రి. నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. లోపముంది, ఈ లోపాన్ని సరిదించుకొని ప్రతిరోజు ఈ ఆత్మ నివేదన నేను చేసుకుంటూ నిన్ను ఆనంద అనుభూతిని పొందుతాను తండ్రి. నమస్తే. ఓం. ఓం. శుభం. ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి ఓంకారం ద్వారా శబ్దం రాకుండా దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓం. హే పరమ విద్వన్, పరమ గురు, పరమాచార్య, హే పిత పరమాత్మ, నీ ఉపదేశాలన్నీ కూడా సత్యోపదేశాలే, సరి అయినటువంటి సందేశాలే ప్రభు. సదా సరి అయిన ఉపదేశాలు ఇస్తుంటారు తమరు అందరికి, దుష్టులకు కూడా, శత్రువులకు కూడా, అన్ని ప్రాణులకు. వేదం ద్వారా కూడా సత్యోపదేశాలే, సత్య సందేశాలే, సరైన ఆదేశాలే. అలాగే నిరంతరం కూడా అంతఃప్రేరణ ద్వారా సత్యమైనటువంటి ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉంటారు. మంచి తల్లిలాగా, మంచి తండ్రిలాగా, మంచి గురువులాగా, మంచి విద్వాంసులాగా, మంచి ఆచార్యులాగా, మంచి రాజులాగా తమరే సర్వహితైషి. హే పిత, తమరిని అర్థం చేసుకుంటే, తమరిని ఆదర్శంగా గ్రహించి వ్యవహారం చేస్తే నేను ఆదర్శవంతునవుతాను. ఇతరులు కూడా నన్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని నా మాటలు వినడానికి వస్తారు. ఆ మాటలు సత్యమైన మాటలు, వేదం ద్వారా తమరు చెప్పిన మాటలు, లేదా అంతఃప్రేరణ ద్వారా తమరిచ్చినటువంటి సందేశాలు. సత్యాన్ని గెలిపిస్తే నేను గెలుస్తాను. సత్యాన్ని గెలిపించాలి. ధర్మపూర్వకంగా నా వ్యవహారం ఉండాలి. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు, చతుర్వేద పురుషార్థాలు మానవ జన్మ యొక్క ప్రయోజనం ఇందులోనే ఉంది. ఈ జన్మ యొక్క రహస్యం, ఉద్దేశం ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు పొందడం కొరకు. నా జీవనం ధర్మబద్ధమైన జీవనం ఉండాలి. దాన్ని బట్టే అర్థం కానీ, కోరికలను నెరవేర్చుకోవడం కానీ, ఆ రకంగానే ఆ వ్యవహారంతోనే మోక్షం లభిస్తుంది. ఇదంతా మోక్షం పొందడం కొరకే. మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశం మోక్ష ప్రాప్తి. అటువంటప్పుడు నా మాటలు కూడా తమరి మాటలాగా ఉండాలి. తమరి మాటలే ఉండాలి, తమరి ఉపదేశాలు ఉండాలి నా నోట కూడా.
తమరి అనుశాసనంలో ఉండాలి. తమరు చెప్పినట్టే వినాలి. క్రమశిక్షణలో ఉండాలి. క్రమమైన శిక్షణ ఉండాలి. సరైనటువంటి శిక్షణ లేకపోవడం వల్లనే, క్రమమైన శిక్షణ లేదు, ప్రశిక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఇదంతా, ఈ తప్పిదాలు, ఈ దోషాలు, ఈ పొరపాటు. ఏ పిత, తమరి క్రమశిక్షణలో, తమరి అనుశాసనంలో, తమరు చెప్పినట్టే అర్థం చేసుకొని ఆచరిస్తాను ప్రభు. ఇందులో నా హితం ఉంది, నా సుఖమే ఉంది, నా ఆనందమే ఉంది. నా దుఃఖాలే తొలగిపోతాయి, నా బాధలే పోతాయి, నా సమస్యలే పోతాయి. సత్య వ్యవహారం వలన, సత్య ఉపదేశాల వలన అంతా శాంతి, అన్ని సుఖాలు, అన్ని ఐశ్వర్యాలు అన్నీ లభిస్తాయి. తమరు ఇస్తూనే ఉన్నారు. అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలను తమరు వసవుతూనే ఉన్నారు అందరికీ. తమరు న్యాయకారి, చేసిన కర్మను బట్టి తప్పకుండా ఫలితం ఇస్తూనే ఉన్నారు ప్రభు. అందుకే తమరి ప్రతి వాక్యం, ప్రతి శబ్దం, ప్రతి మాట, ప్రతి పలుకు అచ్చా సరిగానే ఉంటుంది, సత్యమై ఉంటుంది. తమరి యొక్క ఉపదేశం ఇది, సందేశం. అచ్చా వద. అందరు కూడా పరస్పరం మంచిగా మాట్లాడుకుంటే, ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడుకుంటే ఏ గొడవ ఉండదు, ఏ అశాంతి ఉండదు, ఏ భయం ఉండదు. దుఃఖాలను దూరం అయిపోతాయి, బాధలన్నీ పోతాయి. పరస్పరం అందరు కూడా ప్రియంగా మాట్లాడుకోవాలి, ప్రేమైన ఉపదేశాలు ఇచ్చుకోవాలి, ప్రేమైన సలహాలు ఇచ్చుకోవాలి, మంచి సలహాలు ఇచ్చుకోవాలి, మంచి మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. మంచి పరామర్శతో పరమానందాన్ని పొందాలి ప్రభు. దాని కొరకు ఇదంతా. తమరే ధనదాహ, తమరే విద్యాదాహ, తమరే ఆయుర్దాహ, మోక్షద, స్వస్తిద, ద్రవిణోద, వర్చోద, అన్ని తమరే. అన్ని రకాల దాతలు తమరే. అసలైన దాత, పరమదాత తమరే ప్రభు. తమరికి వందనాలు, సదా వందనాలు ప్రభు. ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ధన్యులం అవ్వాలి, ధన్యత పొందాలి, ఇంకా సాధించాలి. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, సాధించాలి. ఈ జన్మతోనే సాధించాలి, ఈ శరీరంతోనే. ఇప్పుడే బ్రతుకున్నప్పుడే జీవన్ముక్తులు అవ్వాలి. దానికి ఉపాయాలు వేదం ద్వారా పరమాత్మ ఎన్నో సూచిస్తూనే ఉన్నారు, ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు. పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం. నటించడం మానుకొని పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం. నటిస్తే చివరికి మనకే హాని. నటులని చివరికి ఎవరు నమ్మరు, అది నటనే అంటారు. నిజమైన నటన అవుతుంది. సత్యానికి విలువ ఉంటుంది, అసత్యానికి విలువ ఉండదు. ప్రయత్నం చేద్దాం, సరిదిద్దుకుందాం. మంచి క్రమశిక్షణ అవసరం ఉంది. పరమాత్మ యొక్క క్రమశిక్షణ ఈ జన్మలోనే దుఃఖాలను దూరం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడే ప్రయత్నం చేద్దాం, ఇప్పుడే ప్రారంభిద్దాం. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ విశ్వాసంతో, క్రమశిక్షణతో పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలు పాటిస్తూ
ఈ రోజు నుంచి నేను మంచిగానే మాట్లాడుతాను, మంచి ఉపదేశాలు ఇస్తాను, మంచి మార్గదర్శనం చేస్తాను, మంచి సలహాలు ఇస్తాను, అందరి హితం కొరకు, ఇంట్లో కానీ బయట కానీ అని సంకల్పంతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం చేద్దాం. ఓం